اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو قربانی کے متعلق کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ قربانی کا طریقہ کیا ہے، اور قربانی کے گوشت اور کھال کے کیا مسائل ہیں، اور بڑے جانوروں میں کتنے حصے ہوتے ہیں، اور قربانی کس پر واجب ہے۔ مکمل طریقے سے تفصیل کے ساتھ آپ کو ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو پیارے برادران اسلام، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے قربانی اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر صدقہ و فطرہ واجب ہے، یعنی اتنی دولت کا مالک ہے جس سے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے تو اس پر قربانی ضروری ہے، واجب ہے۔ اور ضروری یہ نہیں کہ صرف سونا چاندی ہی ہو، اتنی قیمت کا کوئی اور بھی چیز اگر ہے تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور اگر پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن ہاں اگر کوئی ثواب کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا، لیکن قربانی پھر بھی نہیں ہوگی۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ پانی دے دینا چاہیے، اور پہلے سے ہی چھری تیز کر لینی چاہیے۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب قربانی کرنی ہو تو جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹانا چاہیے کہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری کے ساتھ جلدی سے ذبح کر دے۔ اور یہ یاد رہے کہ ذبح سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لے۔ دعا یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک وامرت وانا من المسلمین۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیں کہ اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر جانور کو جلد سے ذبح کر دیں۔ اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد قربانی اگر اپنی طرف سے ہے تو ذبح کے بعد یہ دعا بھی ضرور پڑھ لیں۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ یاد رہے کہ ذبح کرنے میں چاروں رگیں کٹنی چاہیے، یا کم سے کم 3 رگیں تو ضرور کٹنی چاہیے۔ اور ذبح کرنے کے بعد آپ کو جو میں نے دعا بتائی کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس دعا میں منی جو لفظ ہے یہ اپنے لیے ہے کہ اگر اپنی قربانی خود سے کر رہے ہوں، اور اگر دوسرے کی قربانی کر رہے ہیں تو منی کی جگہ اس شخص کا نام لیں۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اب قربانی ہو گئی۔ اور اگر مشترک جانور ہو جیسے اونٹ، گائے، بھینس
तो मिन्नी की जगह पर सब शरीकों का नाम लेना पड़ेगा। और ये याद रहे कि अगर दूसरे से ज़बह कराए तो बेहतर ये है कि खुद भी वहाँ पर हाजिर हो। और कुछ मसाइल और भी बहुत ज़रूरी हैं जो गोश्त और खाल के मुताल्लिक़ हैं, इसका बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और फिर उनकी कुर्बानी सही नहीं हो पाती। मसला ये है कि अगर जानवर मुश्तरिक है तो गोश्त तोल कर तकसीम किया जाना चाहिए। अंदाजे से तकसीम करना गलत है, क्योंकि किसी को अगर ज़्यादा पहुंच गया तो दूसरे के माफ़ करने से भी जायज़ नहीं होगा। और जब अपना हिस्सा अपने पास आ जाए तो फिर अपने हिस्से के 3 हिस्से करके एक हिस्सा फ़कीरों को दे दे और एक हिस्सा दोस्तों और अजीज़ों को दे दें और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रख लें। और ये भी हुक्म है कि अगर घर वाले ज़्यादा हों तो कुल घर के सर्फ में भी ला सकता है और चाहे तो कुल गोश्त सदका भी कर सकता है। और ये बात यहाँ ध्यान रहे कि कुल घर के सर्फ में जब ला सकता है जबकि आपके घर में एक वक्त में इतना लगता हो। ये नहीं कि फ्रिज में रख दिया और सड़ा सड़ा करके 10 दिन तक 20 दिन तक उसको खा रहे हैं। ऐसी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी। और अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है। अलबत्ता ये बात ध्यान रहे कि अगर मैयत ने कहा था कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना तो उस सूरत में कुल गोश्त को सदका कर देने का हुक्म है। और अगर मैयत कह के गया था और वो कुर्बानी हुई तो उसमें ये भी याद रखे कि कुर्बानी अगर मैयत की है तो उसका गोश्त न खुद खा सकता है और न गनी को खिला सकता है, बल्कि उसके लिए यह हुक्म है कि पूरा का पूरा गोश्त अल्लाह की राह में सदका कर दे, बल्कि सदका कर देना वाजिब है। और जो शख्स कुर्बानी कराए, कुर्बानी करने वाला बकरा ईद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाए, ये मुस्तहब तरीक़ा है। और ये बात अक्सर देखा जाता है कि लोग कुर्बानी का गोश्त काफिरों को दे देते हैं। याद रहे कि कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल भी काफिरों तक नहीं जाना चाहिए। और कुर्बानी का चमड़ा, झोल, रस्सी, हार सबको सदका कर देना चाहिए। और चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है, जबकि डोल, जानमाज, बिछोना वगैरह बनाना हो, यानी अपने घर के काम के लिए इस्तेमाल करना हो, लेकिन बेचकर कीमत अपने काम में लाना जायज़ नहीं है। अगर बेच दिया तो उस कीमत को सदका कर देना वाजिब है। और आजकल जो अक्सर लोग खाल दीनी मदरसे में दिया करते हैं, ये भी जायज़ तरीक़ा है। और अगर मदरसे में देने की नीयत से खाल बेचकर कीमत मदरसे में दे दी तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, ये भी जायज़ है। और ये भी बड़ा अहम मसला है कि कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा कस्साब या ज़बह करने वाले को मजदूरी में नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर दोस्तों की तरह हदियतन हिस्सा दिया तो दे सकता है, जबकि उससे उजरत हासिल ना करे या उसकी मजदूरी में ना काटे। और बाज़ जगह पर कुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के इमाम को दे देते हैं। अगर तनख्वाह में ना दिया जाए, नजराने के तौर पर या मदद के तौर पर अगर दे दे तो कोई हरज नहीं है। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, ये थे कुछ कुर्बानी के मुताल्लिक़ अहम मसाइल जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए और साहिब निसाब को हर साल कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सवाब की नीयत से वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए